یہ ویڈیو صرف تعلیمی اور معلوماتی مقصد کے لیے ہے۔ میڈیا سٹار ورلڈ کسی بھی قسم کی ہنسا، نفرت یا تعصب کی حمایت نہیں کرتا۔ ہلو، نمسکار، آداب، ست سری اکال اور السلام علیکم۔ میں ہوں محمد احمد کاظمی، لے کر آیا ہوں خاص ایپیسوڈ۔ آپ کا خیر مقدم، ویلکم اور سواگت ہے۔ آج کا ایپیسوڈ بہت ہی اہم ہے۔ میڈیا سٹار ورلڈ لگاتار آپ کو صحیح خبریں اور کچھ جانکار لوگوں سے ملاقاتیں کرا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ خاص ایپیسوڈ بھی پیش کر رہا ہے تاکہ کچھ معاملات پر آپ کی معلومات اور گہرائی تک پہنچ سکے۔ آج میڈیا سٹار ورلڈ کی طرف سے جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں وہ ایسی حقیقت تک پہنچنے میں آپ کو مدد کریں گی جس کے بارے میں اکثر اب تک جھوٹ بولا جاتا رہا ہے۔ آج کا ایپیسوڈ دل دہلا دینے والا ہے۔ ذرا کلپنا کیجئے، ذرا غور کیجئے، امریکہ کا اسرائیل میں ایمبیسیڈر مائک ہکابی امریکی جرنلسٹ ٹکر کارلسن سے انٹرویو میں کھلے طور پر کہہ دے کہ بائبل کے مطابق اسرائیل کو نیل ندی سے فرات ندی تک کا پورا علاقہ یعنی مڈل ایسٹ کا بڑا حصہ لینے کا حق ہے۔ جارڈن، لبنان، سیریا، عراق اور سعودی عرب کے حصے اس میں شامل بتائے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے اب چلتے ہیں اس انٹرویو کی کچھ اور تفصیل کی طرف۔ امریکی جرنلسٹ ٹکر کارلسن نے یہ انٹرویو حال ہی میں اسرائیل کے بن گورین ایئرپورٹ کے وی آئی پی ایریا میں امریکی ایمبیسیڈر مائک ہکابی سے کیا ہے، جس میں انہوں نے کئی اہم اور سینسیٹیو معاملات پر بات کی ہے، جس کے نتیجے میں کارلسن نے یہ بتایا کہ امریکی ایمبیسیڈر امریکہ کے مفادات کے مقابلے اسرائیل کے مفادات کے لیے زیادہ کام کر رہے ہیں۔ امریکہ میں لوگ کرائم کر کے اسرائیل میں پناہ لیتے ہیں اور امریکی سفیر ان گناہ گاروں کو جو لوگوں کو نہ صرف گناہ کرتے ہیں بلکہ امریکہ کے حکومت کے ملک کے خلاف اکساتے ہیں، انہیں بھی واپس امریکہ میں لا کر قانونی کارروائی کے لیے کچھ قدم نہیں اٹھاتے۔ یہ انٹرویو 2.5 گھنٹے لمبا تھا، اسے مکمل آپ تک پہنچانا بہت مشکل ہے۔ ہم آپ کو اسرائیل کے گریٹر اسرائیل پلان کے بارے میں امریکی ایمبیسیڈر کی رائے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ جب امریکی جرنلسٹ ٹکر کارلسن نے کہا کہ اسرائیل فرات سے نیل ندی تک سب کچھ پر قبضہ چاہتا ہے، کارلسن نے اس پر ہکابی سے پوچھا، کیا اسرائیل یہ سب لے سکتا ہے؟ ہکابی نے جواب دیا، "It would be fine if they took it all"، یعنی اگر اسرائیل سب کچھ لے لے تو بھی ٹھیک ہے۔ دوستو، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ امریکی آفیشل کی زبان سے نکلا بیان ہے، ٹرمپ حکومت کا حصہ ہے۔ ہکابی نے جینیسس 15:18 کا حوالہ دیا جہاں ان کے مطابق اللہ یا بائبل کے مطابق گاڈ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ ان کی اولاد کو نیل سے فرات تک کی زمین ملے گی۔ ٹکر نے کہا، یہ تو پورا مڈل ایسٹ ہو جاتا ہے۔ ہکابی مسکرائے اور بولے، ہاں بڑا علاقہ ہوگا، لیکن اگر لے لیں تو فائن۔ لیکن ہکابی نے یہ بھی کلیئر کیا کہ اسرائیل فی الحال اتنا بڑا دعویٰ نہیں کر رہا ہے، وہ بس اپنی موجودہ زمین پر امن اور سیکیورٹی چاہتا ہے۔ پھر بھی یہ بیان گریٹر اسرائیل والی سوچ کو ہوا دے رہا ہے جو کئی اسرائیلی لیڈر پہلے سے بولتے آئے ہیں۔ آئیے اب آتے ہیں عرب مسلم ملکوں کے ری ایکشن پر۔ باہر سے دیکھیں تو طوفان مچا ہوا ہے۔ سعودی عرب، مصر، جارڈن، یو اے ای، قطر، کویت، عمان، بحرین، لبنان، سیریا، عراق، ترکی، پاکستان، انڈونیشیا اور فلسطین، کل 14 سے زیادہ ملکوں نے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے۔ عرب لیگ، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن OIC اور گلف کوآپریشن کونسل نے اسے خطرناک، اتےجک، بھڑکاؤ، غیر قانونی اور انٹرنیشنل قانون کا مذاق بتایا ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے یہ ایکسٹریمسٹ ریٹورک ہے، اسویکاریہ، یعنی یہ حد سے زیادہ بڑا بیان ہے اور یہ قابل قبول نہیں ہے۔ مصر نے اسے انٹرنیشنل لا کا کھلا النگھن کہا۔ جارڈن نے ایبسرڈ اینڈ پرووکیٹو، یعنی بیہودہ اور اکسانے والا قرار دیا۔ یو اے ای اور قطر نے
रीजनल स्टेबिलिटी के लिए खतरा बताया। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने हमारी ज़मीन पर हमला कहा, तुर्की ने नई तबाही का सबब बताया। लेकिन दोस्तों, यहाँ असली हकीकत है, अरब मुल्कों का ये रिएक्शन बहुत कमज़ोर और दिखावे वाला लगता है। क्यों? क्योंकि ये मुल्क खुले और खुफिया तरीके से अमेरिका और इजराइल से गहरे जुड़े हुए हैं। अब्राहम एकॉर्ड के तहत यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान इजराइल से नॉर्मलाइजेशन कर चुके हैं, यानी डिप्लोमेटिक ताल्लुकात मौजूद हैं। और यूएई ने तो इस हद तक किया है कि सऊदी अरब को शिकायत हो गई कि इजरायली प्रोजेक्ट को तमाम अरब मुल्कों में लागू करने के लिए, तमाम अरब मुल्कों को कमज़ोर करने के लिए इजरायली प्रोजेक्ट को यूएई आगे बढ़ा रहा है। सऊदी अरब ट्रंप इरा में पीस फॉर प्रॉस्पेरिटी प्लान का हिस्सा है और अब भी इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस शेयरिंग में अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जॉर्डन और मिस्र के साथ पीस ट्रीटीज़ हैं, यानी अमन समझौते हैं, और वो अमेरिकी मदद पर डिपेंड करते हैं। अगर सच में गुस्सा होता तो क्या सिर्फ जॉइंट स्टेटमेंट होता? क्या कोई बड़ा डिप्लोमेटिक ब्रेक, ट्रेड कट या अमेरिकी फौजी बेस बंद करने की धमकी? नहीं, क्योंकि इन मुल्कों की अपनी सिक्योरिटी, इकोनॉमी और उनके मुताबिक ईरान जैसे दुश्मनों से बचाव अमेरिका और इजराइल पर टिका हुआ है। ये बयान सुनकर बाहर से चिल्लाते हैं लेकिन अंदर से चुप रहते हैं, क्योंकि रिश्ते टूटने नहीं दे सकते। ये हकीकत है कि अरब दुनिया का गुस्सा अब सिर्फ लफ्ज़ों तक महदूद है, अमल में नहीं है। चलिए बैकग्राउंड समझ लेते हैं। माइक हकाबी इवेंजेलिकल क्रिश्चियन हैं, जिन्हें ज़ायनिस्ट ईसाई भी कहा जाता है। इजराइल के सख्त हिमायती हैं। टकर कार्लसन पहले इजराइल के सपोर्टर थे, लेकिन अब सवाल उठा रहे हैं क्रिश्चियंस पर अत्याचार, यानी ईसाइयों पर जुल्म, नेतन्याहू का असर और ईरान जंग का खतरा। इन सभी मामलात पर टकर कार्लसन अब सवाल उठा रहे हैं। इस इंटरव्यू में टकर ने हकाबी को चैलेंज किया। जोनाथन पोलार्ड से मुलाकात, क्रिश्चियंस की हालत और ये बाइबल क्लेम, इन सब पर सवालात उठाए। लेकिन सवाल ये, क्या बाइबल का वादा मॉडर्न बॉर्डर्स पर लागू होता है? कई स्कॉलर्स कहते हैं कि ये धार्मिक और ऐतिहासिक है, यानी मजहबी और तारीखी है, पॉलिटिकल नहीं, सियासी नहीं। फिर भी कुछ राइट विंग ग्रुप्स, यानी शिद्दत पसंद ग्रुप्स, इसे ग्रेटर इजराइल की बुनियाद मानते हैं। दोस्तों, ये इंटरव्यू एक बड़ा सिग्नल है। अमेरिका में अमेरिका फर्स्ट वर्सेस इजराइल फर्स्ट की बहस तेज़ है। क्या ट्रंप हुकूमत की पॉलिसी अब और इजराइल सेंट्रिक हो जाएगी? क्या वो और ज़्यादा इजराइल पर मरकूज़ होगी? क्या अरब मुल्कों का गुस्सा सिर्फ दिखावा है क्योंकि वो अमेरिका से दूरी नहीं बना सकते? क्या इससे गाज़ा और वेस्ट बैंक में तनाव और बढ़ेगा? और सबसे बड़े सवाल, इंसाफ कहाँ है? फ़िलिस्तीनी सदियों से वहाँ रह रहे हैं, उनकी जड़ें गहरी हैं। क्या एक मजहबी दावा उनका हक मिटा सकता है? अरब लीडर्स का कमज़ोर रिएक्शन क्यों? क्या अमेरिका और इजराइल के साथ खुफिया डील्स इतनी मजबूत हैं कि गुस्सा सिर्फ बयानों तक महदूद रह जाता है? क्या ये बयान नई जंग की शुरुआत है या सिर्फ सियासी थिएटर है? दुनिया फिर से मिडिल ईस्ट में तबाही की कगार पर है। अगर आपको लगता है कि हकीकत सामने आनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या अरब मुल्कों का रिएक्शन कमज़ोर है? क्या अमेरिका को इजराइल पर दबाव डालना चाहिए? सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगले एपिसोड में हम और डीप डाइव करेंगे गाज़ा की लेटेस्ट अब्राहम एकॉर्ड्स की हकीकत और क्या कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। ये सब हम बताने की कोशिश करेंगे। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।